بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان قاسم سجاد، پروگرام احوال پٹوار کے ساتھ، اور آج کے احوال پٹوار میں ہمارا موضوع ہے جہلم میں جو ہے حکومت پنجاب اور ورلڈ بینک کے تعاون سے ضلعی انتظامیہ کو جہلم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو سیوریج کے مسائل تھے یا گندگی کے جو مسائل، اس حوالے سے جو ہے تقریباً 1 ارب زائد مالیت کی مشینری دی گئی ہے، جو اب جو ہے ڈپٹی کمشنر جہلم نے میونسپل کارپوریشن کے حوالے بھی کر دی ہے۔ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کریں گے کہ جی نئی مشینری جو آئی ہے وہ انتظامیہ سے بھی بات کریں گے، اس حوالے سے کیا کام کیا جائے گا، اس کا کس حد تک وہ معاون ثابت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کون سے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی صفائی کے حوالے سے یا سیوریج کے حوالے سے عوام الناس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سر، یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ تقریباً 1000 سے 1500 گھروں پہ مشتمل ہے۔ اس میں مدینہ ٹاؤن آتا ہے، مسلم ٹاؤن آتا ہے۔ یہ سارے علاقے میں کوئی نہ سیوریج کا انتظام ہے، نہ ادھر بلدیہ سے کوئی آتا ہے۔ ہمارے جو کونسلر صاحب ہیں ان کی بھی ہم منتیں کر کے تھک گئے ہیں، انہیں بھی ہم کہہ کے تھک گئے ہیں۔ ڈی سی صاحب کے آفس آپ جائیں، ہماری ادھر بھی اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں، ادھر کوئی بھی غور ہی نہیں کرتا۔ یہ دیکھ لیں، ادھر ہمارے رات کو اتنے مچھر ہوتے ہیں، اتنی بیماری کا عالم ہے، بارہ ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ آپ کہتے ہیں نہیں مشینری، ادھر کوئی لوڈ ڈالے پہ لے کے نہیں آتا۔ دیکھ ہی جائیں کم از کم کہ ادھر ہے کیا۔ ادھر ہمارے بہت گندے حالات ہیں۔ یہ کم از کم ہمارا جو یہ ایریا مدینہ ٹاؤن کا اور مسلم ٹاؤن کا، یہ کم از کم 1000 سے 1500 گھروں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ جو اگر دیگر بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں تو وہیں صفائی ستھرائی کے بھی مسائل ہیں، سیوریج کا مسئلہ بھی ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ اہل محلہ کے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ درینہ مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے جی، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، پورے محلے میں یہی صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، چل رہا ہے۔ تو محنتیں بھی کی ہیں، بندے بھی لے کے گئے ہیں یہ بلدیہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے خاص سے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کی بھی مہربانی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہمارے کونسلر صاحب ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے محلے کا، ٹھیک ہے، کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح کا چھپڑ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ، باقی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں خود، آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے۔ یہاں کے ایک اور رہائشی موجود ہیں، علاقہ مکین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے ان مسائل کی وجہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم 2018 سے جو ہے اس پانی کا جو سیوریج کا مسئلہ ہے، یہ بلدیہ محکمہ ہیلتھ اور ڈی پی او آفس اور ڈی سی او جہلم سب کے پاس گئے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، ضلع کونسلر جو ہے سب کے پاس گئے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے۔ سر یہ لارل ہوتا ہے 1 ہفتے کا 1 مہینے کا ٹائم کر دیں گے، یہ ہوتا کچھ نہیں ہے اس کا، صرف وہ جو کہتے ہیں خانہ پوری کے لیے ہمیں عام ہی بھر دی جاتی ہے کہ یہ کام ہوگا آپ کا، آپ پریشان نہ ہو، یہ ہو جائے گا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آپ 1 مہینے کوئی ٹائم دے کے، ہم ہر جگہ گئے ہیں، درخواستیں ہمارے پاس پڑی ہیں ساری جو جس چیز کو ہم نے دی ہیں، لیکن 2018 سے لے کر نون کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، سب کا عرصہ آیا، لیکن کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہمارا۔ یہ ہمارا مسئلہ مسائل یہی ہیں، اور الیکشن جب ووٹ ہوتے ہیں سب آ جاتے ہیں ووٹ لینے الیکشن کے لیے، لیکن کام کرنے کے لیے کچھ نہیں آگے آتے، اس لیے سے ہم بڑے تنگ ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ نا اخبار میں دیا ہے، ٹی وی پہ بھی ہماری چلی ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں اس کا مسئلہ حل کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی پراپر طریقے سے اس کا کام ہو۔ گندگی، جراثیم اور اتنا گندا پانی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا یہ کتنا، 1000 گھر آبادی ہے پیچھے، ان کا یہ پانی سارا ادھر آ کے گٹھا ہوتا ہے سارا۔ یہ سارا کونسلر ایک ہے ہمارے محلے اہل علاقہ محلے کے ہی ہیں، انہوں نے منظوری لی تھی توڑ تک، لیکن انہوں نے راستے میں کام چھوڑ دیا ہے اور کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں، آگے بس کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ آ رہا ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ کے ہمیں لالی پاپ کی طرح جو لالی پاپ بچے کو دے وہ دے کے ہمیں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں، دفتر میں جائیں، ٹھیک ہے آؤ گپیں لگاتے ہیں، چائے پلائے، چلو ہوگا آپ کا کام ہوگا، لیکن ہوتا ہمارا کام کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے عرصے سے ہم اس سے مسئلہ مسائل سے 2-4 سے گزر رہے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارا تو راستہ ہی بند ہو، یہ پانی سارا باہر آ جاتا ہے، یا محلے نے ڈال کے تھوڑا مٹی ڈال کے اسے کور کیا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، جب بارشیں ہوتی ہے باہر آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے گورنمنٹ، جو بھی حکومت آتی ہے گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ اور بڑا ہے نا اس کا مسئلہ گندگی کا بھی ہے، بلدیہ کے آفس بھی کتنی دفعہ گئے ہیں، چلو کوڑے نکال دیں، پانی اٹھا لیں،
हम ही भरते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है काम ये, ना बल्दिया वाले, ना महकमा हेल्थ वाले, ना MNA, ना MPA, सबके पास गए हैं। जो काउंसलर है हमारे मोहल्ला के, उनके पास भी गए, ये काम नहीं हो रहा उनसे। इधर ना तकरीबन हमारी रहाइश को तकरीबन 22 साल हो गए हैं और इस मोहल्ले में दिन ब दिन आबादी बढ़ने से हमें मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी तरफ हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे काउंसलर हैं या जितने दीगर ठीक है जो कि इलेक्शंस के टाइम पर तो हमारे पास आ जाते हैं इधर हमसे वोट लेने या दीगर इन चीज़ों के, इसके अलावा भी काम आगे पीछे तमाम इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन इस मोहल्ले को ना इन सब सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। हमें तकरीबन 5 साल से ना ये मसला दरपेश आ रहा है, इस पानी का ये बढ़ता जा रहा है। अभी ये इस स्टेज तक आ गया कि इसको साइडों पर ना किनारी बनाकर रोका गया है। इसके अलावा हमारा जो मेन रास्ता है उसमें तकरीबन 1-1 फुट पानी खड़ा होता था, जिसमें अभी मिट्टी डालकर उसको ठीक तो किया गया, लेकिन वो उसका मुस्तकिल हल नहीं है। अभी कोई भी गाड़ी उधर से गुजर नहीं सकती, गाड़ियाँ टूट रही हैं नीचे से। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम शहर में सफाई के निज़ाम के हवाले से, सीवरेज के निज़ाम के हवाले से, उस तरह देखा जाए तो झेलम शहर को जो एक तोहफा भी दिया गया है जो एक अरब की मालियत का है। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की जानब से शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो मशीनरी दी गई है उस हवाले से भी बात करें, और अब जो अवामुल नास को मसाइल हैं उनके हवाले से। तो जिस जगह पे हम मौजूद हैं तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपको पीछे एक जोड़ दिखाई दे रहा होगा जो कई बरसों से यहाँ पे पानी जमा है, सीवरेज का भी और बारिशों का। तो इस हवाले से हमारे यहाँ लोगों से जो बात हो रही है, तो वहीं अहले मोहल्ला की हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को इस तोफन की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें यही है कि चले भाई इधर का हर दफ़ा कोई ना कोई बंदा आता है, हम लोग बाहर निकलते हैं, औरतें भी इस दफ़ा वो निकल नहीं कहती हैं, हर दफ़ा आता है कोई काम नहीं करता, वोट भी ले जाते हैं जो भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम करेंगे काम। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मरीज अगले दिन कोई बेचारा आया तो वो रास्ते में उस बेचारे का काम तमाम हो गया, वो बेचारा आगे तक रास्ता इतना ख़राब है कुछ पानी की वजह से। शहर से तो ये बिल्कुल इसका फासला जो है शहर से बिल्कुल करीब है, लेकिन ये गांव से भी हमें दूर लगता है। फासला कोई नहीं, सिर्फ ये रास्ते की वजह से नालियाँ बंद, गंदा पानी, कोई भी इधर आना पसंद नहीं करता। अब हम लोगों ने सारी ज़िंदगी जमा पूंजी करके इधर अपनी रिहाइश बनाई है, अब छोड़ के किधर जाएं? हम तो फिर इधर ही रह रहे हैं, आगे से इंग्लिश में बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहे हैं, हमें बहुत दूर लगते हैं। इसलिए ना हमारे इलाके का अगर हो जाए कुछ तो हम लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि जमा पूंजी जमा करके यहाँ पे तो हम अपने घर तो नए बनाए, लेकिन इस सीवरेज के गंदे पानी की वजह से इनके घरों की बुनियादें जो हैं वो भी खोखली हो चुकी हैं। तो इन लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना है। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे, हमारी जो कमिश्नर जेलम है और ज़िले इंतज़ामिया यहाँ जो सीवरेज का पानी खड़ा है कम से कम उसे ही जो मशीनरी लगा के निकाला जा सके। नाज़रीन, जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम शहर में जो सफाई का निज़ाम है उस हवाले से अगर बात की जाए तो इससे पहले भी जब टेलीविज़न की स्क्रीन पर बार नशर किया गया कि झेलम में सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और अगर जो कचरा उठाया जाता है तो वो कहीं कभी दरिया के किनारे फेंका जाता है और कभी दरियाए झेलम के वस्त में, जिसकी वजह से न सिर्फ अभी माहौल आलूदा हो रहा था बल्कि जहाँ देखा जाए तो माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा था। जो आसपास की वादियाँ थी उन तूफ़ान की वजह से और मच्छरों की बात और मक्खियों की वजह से उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। अब देखा जाए तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जेलम है उनकी क़यादत में अभी जो है जेलम में एक नई जो मशीनरी है, जदीद मशीनरी वो लाई गई है जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जेलम में अपना काम भी कर रही है। उम्मीद यही करते हैं कि अगर ये सिलसिला शुरू है तो इसी सिलसिला ये होता रहेगा कि काम बेहतर होगा, जेल में सफाई का निज़ाम जो अगले साल तक बेहतर हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वाले से क्या कहते हैं जो अभी शहर का जो सफाई का निज़ाम है किस हद तक बेहतर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके TV वाले का, और इसके बाद जो मशीनरी आई हुई है उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीनरी है, बहुत अच्छी बल्दिया काम कर रही है। और DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ख़ुद ये जो मशीनरी है इसकी देखभाल करें और इसके अमले में चंद अनासर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नाअहल है, सुस्त है। और जैसा कि ये वार्ड नंबर 1 डोक फरदोस में है,
مدینہ ٹاؤن، مسلم ٹاؤن اور ڈوکنے کالم، یہاں پہ آلریڈی یہ دیکھیں پانی ہے، نکاسی کا انتظام نہیں ہے اور پورا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ درخواستیں دے دے کہ بلدیہ صاحب کو، ڈی سی صاحب کے پاس بھی موجود ہے یہ درخواست، تو یہ بالکل ایکشن نہیں ہو رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے بطور ایک شہری کے کہ وہ بلدیہ کو بھیجے وارڈ نمبر 1 میں، اور وہاں پہ جو کام رکا ہوا ہے، کچرے کے ڈھیر ہے جگہ جگہ لگے ہوئے، یہ بھی اٹھائیں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں جگہ جگہ یہ مشینری دی ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایوان بالا سے کہ یہ جو مشینری ہے یہ 6 مہینے کے بعد بالکل خراب ہو جائے گی جیسے جب بھی اس کی دیکھ بھال نہ ہوئی، اور ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کی دیکھ بھال کے لیے خود مانیٹنگ کریں۔ کہ آپ نے صفائی کے نظام پہ جو بھی پروگرام چلائے ہیں، صفائی کی جو بھی صورتحال تھی آپ دکھاتے رہے ہیں عوام کو، دریا کے اندر، دریا کے باہر، شہر کے اندرون شہر جتنے بھی صفائی کے مسئلے تھے آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تو الحمدللہ اس پہ ضلع انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ مشینری آ چکی ہے، بلدیہ کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے، مشینری ساری نئی آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آج تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے مشینری آئے ہوئے، اور بلدیہ کی ٹیموں نے اس پہ کام شروع کر دیا، اور شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام اس سے بہتر نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی ہم امید کرتے ہیں ضلع انتظامیہ سے کہ ڈی سی صاحب خاص کر اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ان کی دیکھ بھال کریں گے، تاکہ یہ آگے جو جتنی مشینری آئی ہے اس کو یوٹیلائز جو کیا جا رہا ہے نا، وہ ٹھیک جگہ پہ کیا جا رہا ہے۔ جن علاقوں میں زیادہ صفائی کا مسئلہ تھا ان علاقوں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو باقی دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو مسائل تھے صفائی کے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کم از کم جو شہر کا ایریا تھا نا، شہر کے ایریا میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے، جس سے یہ بلدیہ والی وہ ٹرالیاں آتی تھی اٹھا کے دریا میں پھینک دیتی تھی، تو جس وجہ سے یہ یہاں پہ وہ گندگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اور باقی جو بلدیہ والے کام کر رہے ہیں، نالوں کی صفائی جو کرتے ہیں، جو شہر سے نالے گزرتے ہیں، گندے پانی کے نالے، سیوریج کا پانی جن میں جا رہا ہے، ان نالوں کی صفائی بھی وہ ایسے کرتے تھے، باہر پھینک دیتے تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کچرے کو نہ پھینکا جائے۔ تو اس والے سے یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ وہ بھی مشینری چھوٹی چھوٹی آ گئی ہے، جو ہر گلی محلے میں جا کے وہ مشینری جا رہی ہے، وہاں سے وہ کچرا اٹھا رہی ہے۔ نالوں کی صفائی جو ہو رہی ہے، اس صفائی کا بھی نظام ان کے آنے سے بہتر ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بھی کچرا نکالا جاتا ہے اسے جا کے وہ فوری طور پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو آگے بھی ہم امید رکھتے ہیں ضلع انتظامیہ سے کہ ان چیزوں پہ دھیان دیا جائے، کم از کم صفائی کا جو نظام ہے نا، اسے بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ جہلم شہر کے کافی مسائل تھے صفائی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، اور پہلے نمبر پہ میں شکر گزار ہوں اپنے ڈی سی او صاحب کا، سمیع اللہ صاحب کا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جن کی خصوصی کاوش سے یہ مشینری ابھی جہلم میں آئی ہے۔ ابھی صفائی اور ستھرائی کے اور یہ سیوریج کے کام بہت زیادہ حد تک ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا شہر ابھی پہلے سے زیادہ نیٹ کلین ہے۔ پہلے بہت پریشانی تھی، کوڑے کرکٹ کے دان تھے اور صفائی کے کوئی حالات نہیں تھے، کیونکہ گاڑیاں نہ مشینری اویلیبل نہیں تھی۔ تو ابھی جو مشینری آئی ہے اس سے ماشاءاللہ ہمارے شہر کی ایک لک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں بہتری یہ آئی ہے کہ وہ مشینری آئی ہے، اتنے ہمارے بے روزگار جو اس میں ان کو کام ملا ہے، جس کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکام بالا سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، التجا ہے میری، میں یہ کھرالہ کا نمبردار ہوں، چوری یوسف نام ہے میرا، اور ہمارے چیئرمین صاحب یونین کونسل چا خاصا راجہ کمران آزاد صاحب، ان کے بیاف پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے حکام بالا سے کہ یہ فیسلٹی ہمیں بھی دی جائے، کیونکہ ہم بھی جہلم کے شہری ہیں ایک تو، اور بالکل بلدیہ کی حدود میں ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ چل تو پڑا ہے، اور میری یہ صرف ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، تھوڑا سا بلدیہ کی حد جو ہے نا، کم سے کم اس کو تو کلین گرین کے حوالے سے اس کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ اور باقی ان کی بہت اچھی کاوش ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اور یہ بہت اچھا کام ہے جہلم کے لیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ اور حکام بالا جہلم کے لیے مزید اچھے اقدام کریں گے۔ بالکل، ہمیں امید ہے کہ اب یہ مشینری آئی ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی ہوگی اور اس کی مرمت بھی بر وقت ہوتی رہے گی۔ تو جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی چک خالصہ بلدیہ کی حدود میں ہی آتی ہے، دیگر معاملات کے لیے تو آپ بلدیہ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیز آئی ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے یہاں، تو وہاں پہ بھی بلدیہ کا عملہ نہیں پہنچ پا رہا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی
बल्दिया की तरफ से तवज्जो दी जाए इस हवाले से? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम बल्दिया के हदूद में हैं और शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर हैं। वहाँ हमारे सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। हम अपनी मदद आपके तहत इलाका वाइज गांव वाइज कर रहे हैं, पर एक अगर गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी हुई है तो उसके लिए उसका फ़ायदा हमें भी होना चाहिए। इसलिए हम कौम बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी इल्तिजा भी सुनी जाए और ये फैसिलिटी जो है ये हमें भी दी जाए। बिल्कुल जी, देखा जाए तो यहाँ अगर जिस तरह अभी ये इनका कहना था कि जो खालसा आया है यूनियन कौंसिल, उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत से अभी शहर के भी ऐसे कुछ महल्ले और टाउन हैं यहाँ पे अभी ये सहूलत नहीं पहुँची। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंतज़ामिया अगर इसको बढ़ाएगी या निशानदेही होगी तो इस तरफ भी जाएगी। हम इसी हवाले से कोशिश करेंगे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जेहलम यहाँ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है उनसे भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि कौन से अभी इलाके रह गए हैं। इस वक्त हमारे साथ झेलम के एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आज का जो हमारा मौजू है झेलम में सफाई सुथराई के हवाले से, और जो झेलम शहर को, झेलम की ज़िली इंतज़ामिया को हुकूमत पंजाब और जो है वर्ल्ड बैंक के तावन से तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की जो मशीनरी दी गई है झेलम को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से, तो मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम जी? हारून इजाज़। हारून इजाज़, आप क्या करते हैं? जी मैं हेल्थ के हवाले से हूँ, अच्छा, आप अगर हेल्थ के हवाले से डॉक्टर हैं तो बिल्कुल, तो आप तो फिर बहुत अच्छा है कि आप तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते होंगे ना कि जितनी चीज़ साफ़ सुथरी होगी, शहर साफ़ सुथरा होगा तो माहौल साफ़ सुथरा होगा तो बीमारियों से बचा जा सकेगा। माजी में झेलम की क्या सूरत हाल थी, आप कैसी देख रहे हैं, आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कि इस मशीनरी से कैसी बेहतर होगी? पहली तो बात यह है कि डीसी साहब का जो बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया कि जो गली मोहल्लों के अंदर और शहरों के अंदर जो सुथराई का काम शुरू किया। ये एक तो बीमारियों से जो एक वो कहते हैं छुटकारा है, दूसरा ये है कि तकरीबन अपने शहर को साफ़ सुथरा एक ईमानदारी है और ये एक निसफ ईमान है। दूसरा ये है कि गंदगी ढेर से बहुत सारे बच्चों को जो है ना नुकसानात पहुंचते हैं, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैल रही हैं। इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। मेन चीज़ होती है कि ये बच्चों में जो जितने भी बीमारियाँ आजकल आलूदगी की वजह से हो रही हैं, ये सिर्फ ना सुथराई की वजह से होती है। सबसे पहले तो मैं K2 TV का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, उस आवाज़ को उठाया। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारी मस्जिद के ना बिल्कुल बाहर दोनों तरफ जो है ना गंदगी के ढेर हैं, वो लोग उधर फेंकते हैं। बताया भी गया है उनको, इंतज़ामिया को भी बताया गया है। सिर्फ ईद जो है ना वो एक ट्रैक्टर आता है, उसकी सफाई वगैरह कर जाता है सिर्फ ईद के दिन पे। उसके अलावा पूरा साल जो है ना वो कोई पूछता नहीं है हमें। और एक काउंसलर साहब से भी मैंने बात की थी कि इधर जो है ना इस सफाई को कोई इंतज़ाम किया जाए। वो कहते थे कि जी आप मुशरा कर लें, जहाँ हम कहेंगे तो वो बात आई गई होगी। तो बिल्कुल जो है ना गंदगी, बदबू और मच्छर जिससे जो है बीमारियां फैलती हैं। हमारा पानी जो है मस्जिद का वो भी 2-3 दफ़ा इस वजह से ख़राब हो चुका है। हमने दोबारा उसकी सफाई वगैरह करवाई है। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत मसला है। और साथ में ये जो हमारे जिन लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं वो उनका गोबर वगैरह उधर फेंक देते हैं और बड़ी बदबू होती है। ख़ास करके गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बदबू होती है। तो इसका जो है ना कुछ सद्देबाब किया जाए। मेरी इंतज़ामिया से जो है ना आपके तवस्सुत से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो है ना वो इसका जो है ना सद्देबाब करें, लोगों को बताएं और उनको जगह बना कर दें कि जहाँ पर वो अपना गंद कूड़ा करकट वगैरह फेंकें और इंतज़ामिया जो है बल्दिया की गाड़ी उसको उठा कर ले जाए। हमें बल्दिया को बताया और कौंसिल को बताया ये गाड़ियाँ इनकी गुजर की हैं, गंद फेंकती हैं, पीछे सफाई वाला नहीं आता तो दूसरी गली में सफाई करके चला जाता है। हम बोलते हैं उनको नहीं करता। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के हवाले से ये वर्ल्ड बैंक फंडेड एक प्रोग्राम है जिसके हवाले से कुछ मशीनरी जो है वो बल्दिया जो म्यूनसिपल कमेटी झेलम है उसके लिए परचेज़ की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पे झेलम शहर में पहले डस्टबिन नहीं थी, कहीं पे भी आपको डस्टबिन नहीं नज़र आती थी। तो अब तकरीबन 400 के लगभग डस्टबिन जो हैं वो झेलम शहर के लिए MC झेलम के लिए परचेज़ की गई हैं। और वो डस्टबिन जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे आपको हमने इंस्टॉल कर दी हैं, मुख्तलिफ मेन शाहराहों पे और जहाँ पे मेन हमारे जहाँ पे पॉइंट्स थे जहाँ पे गार्बेज कलेक्शन होती थी वहाँ पे डस्टबिन्स आ चुकी हैं।
उस डस्टबिन्स को उठाने के लिए जो है वो हमारे पास 2 कंपैक्टर ट्रक्स जो हैं, जो एक मैकेनाइज्ड ट्रक्स हैं जो उन डस्टबिन्स को मैकेनाइज्ड तरीके से उठाते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो जो है ना वो परचेज़ किए गए हैं। इसके अलावा 5 के करीब जो मिनी टिपर्स हैं, जो छोटे ट्रक्स हैं, ताकि जो छोटी गलियां हैं जहां पे बड़े ट्रक्स नहीं जा सकते, तो वहां से भी सफाई सुथराई के मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से उनको किया जा सके, तो मिनी टिपर्स को भी परचेज़ किया गया है। तो ये जो है ना मशीनरी के हवाले से अगर कहा जाए तो इस टाइम जो एमसी जेलम है उसके पास सफिशेंट मशीनरी जो है वो इस टाइम अवेलेबल है। इसके अलावा मैकेनिकल स्वीपर जो है वो भी हमारा अभी आ चुका है, जो कि ऑन रोड होगा अगले कुछ दिनों में। तो मशीनरी के हवाले से हमारे पास सफिशेंट मशीनरी मौजूद है। अब आगे जो हमने उस मशीनरी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी हमने एक लाया अमल बनाया है। उसमें कुछ हम एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है एमसी जेलम के अंदर, ताकि कौन सी मशीनरी किस टाइम पे जा रही है और वो कब अपना काम कर रही है, इस चीज़ के ऊपर इसको एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। तो इस सारी काविशों की वजह से आप जैसा कि एक पब्लिक फीडबैक भी है कि जेलम में सफाई के इंतज़ामात में खातिर ख्वाह बेहतरी नज़र आई है, और हमारी कोशिश ये है कि इसको मज़ीद हम बेहतर से बेहतर करें। उसके लिए डेफिनेटली बल्दिया जेलम जो है वो अपना काम कर रही है, मज़ीद मुस्तैदी से काम करने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को, पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करते हैं वक्तन फ़वक्तन मीडिया चैनल्स के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, कि वो इस काविश में जो बल्दिया की काविश है उसमें वो हमारे साथ हमारा हिस्सा बने, क्योंकि सफाई का कोई भी ये जो काम है ये कभी भी लोगों की मदद के बगैर हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो उसमें डेफिनेटली पब्लिक की तरफ से हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है, और इंशाल्लाह ताला इस पूरे सफाई के जितने भी मामलात हैं इसमें मज़ीद बेहतरी वक्त के साथ साथ हम इसको हासिल करेंगे। सीवरेज पुराना मसला एक चलता आ रहा है, इसको हल करने के लिए 2 तरह से हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। एक तो ये है कि जहाँ पे कोई कंप्लेंट आती है तो हमने वहाँ पे जो सीवरेज मैन है जो उसको रिमूव करते हैं, सीवरेज के बहाव को बेहतर करने के लिए अपना काम करते हैं, उनको हम, एक तो ये है कि उनकी तादाद में हम इजाफा कर रहे हैं ताकि कहीं पे कंप्लेंट आती है तो उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जा सके। दूसरा, इसमें चूंकि पुराना एक इशू है तो इसमें बहुत सी जगहों पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस चाहिए हमें, ताकि वहाँ पे अगर कहीं नया नाला बनने वाला है या नाले की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करने वाली है, तो वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए भी हमने जो है ना उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। नए जो हमारी स्कीम्स हैं वो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी पॉकेट्स हैं, जो हमारे बॉटल नेक्स हैं, उनको हम इम्प्रूव करें। और बाकी आपको पता है कि जिस तरह अल्टीमेटली ये हमारा जो सारा सीवरेज का सिस्टम है वो अल्टीमेटली ड्रेन करता है इन द रिवर, तो उसके हवाले से भी आगे चूंकि मॉनसून भी आ रही है तो उसके हवाले से भी हम एक स्पेशल जो है ना क्लीनलीनेस जो ऑफ नालाज जो हैं, नालों की सफाई की एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, ताकि मॉनसून के सीज़न से पहले जो है ना वो हम सैलाब की एक प्रोटेक्शन के हवाले से भी, फ्लड मिटिगेशन के हवाले से भी, और साथ ही साथ जो सीवरेज के हमारे प्रॉब्लम है उनके हवाले से भी एक सफाई मुहिम शुरू करेंगे जिसमें नालों की सफाई जो है हमारा फोकस होगी। बिल्कुल, नेशनल हाईवे वालों को हमने जो है ना इस बारे में उनको लेटर भी लिखा और उनसे हमने बात भी की। दूसरा, वो अपने लेवल पे डेफिनेटली वो, क्योंकि नेशनल हाईवे थोड़ा सा उसमें हमें उस तरह से प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं था, तो हमने बीच में हम अपनी जो अफरादी कुव्वत है बल्दिया की, उसके थ्रू हम वक्तन फ़वक्तन उसकी सफाई करवाते रहते हैं, लेकिन उसमें जो है वो हम नेशनल हाईवे के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन है। आज के हवाले पटवार में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि जेलम शहर में जो वर्ल्ड बैंक के तावन से जो मशीनरी दी गई है जेलम शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के तावन से, तो इस तरह देखा जाए तो जेलम है अब उसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। अब जेलम की शहरात पर जहाँ अगर देखा जाए तो गंदगी के ढेर दिखाई देते थे, अब वो नहीं देख रहे। अब उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगर ये काम चलता रहा तो जेलम शहर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और कुछ इलाकों की जो अब बात की तो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, उनका यही कहना था
کہ وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ حل کر دیے جائیں گے. جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کو بھی بہت جلد جو ہے حل کیا جائے گا, اس کے لیے بھی لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے صفائی کے حوالے سے بھی. اور اسی طرح کے ان مشینری کی جو اب دی گئی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کا صحیح استعمال کے لیے جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے, جہاں وہ اس کی وقتاً فوقتاً اس کی آگاہی ہوتی رہے کہ اس وقت مشینری کہاں استعمال ہو رہی ہے, کس استعمال میں ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی مرمت کے لیے جو اس کا انجینئر ہے وہ بھی بہت جلد جہلم میں آ جائے گا. آج کے حوالے پٹوار میں اتنا کچھ ہے. جب بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں, اپنے اس 22 بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا. خدا حافظ.